오늘 주일 예배에 참여하신 여러분 모두를 예수님의 이름으로 환영합니다. 오늘 날씨가 정말 좋네요. 햇볕도 아주 따뜻하게 오고 또 나무 이파리에는 봄을 알리는 그런 소식들이 있습니다. 이런 가운데 하나님께서 우리를 예배의 장소로 불러 모아 주신 하나님께 감사드립니다. 우리 다 같이 한번 기도드림으로 예배를 시작하겠습니다. 하나님 아버지, 원근각처에 있던 우리들을 예배로 불러주셔서 감사합니다. 지금 이 시간 하늘 문을 열어주시어서 성령을 우리에게 부어주시옵소서. 평양 장대영 교회에 부어주신 그 성령을 이 시간에 부어주시고 영국 웨일즈에 부어주신 그 성령을 이 시간 이 장소에 부어주시고 미국 아주사에 거리에 부어주신 성령을 이곳에 부어주시고 아프리카 콩고에 부어주신 성령을 우리에게 부어주소서. 그래서 성령의 임재를 경험케 도와주시옵시며 우리의 영혼이 기뻐하며 찬양케 도와주시옵시고 찬양과 경배를 뜨거운 마음으로 하나님께 돌려드리는 시간 되게 도와주시옵시며 하나님의 말씀으로 우리가 용기를 얻고 이 세상에서 굳건하게 살 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리겠습니다. 되신 주 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하셨네. 예배하는 사람
하겠습니다. Responsible Reading 57. 여호와여 내가 깊은 곳에서 주께 부르짖었나이다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. Out of the depths I cried to you, O Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진대 주여 누가 쓰리이까? 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이니이다. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who can stand? But with you there is forgiveness, that you may be feared. 나 곧 내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 하숫꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope. My soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자하심과 풍성한 소명이 있음이라. 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속력하시리라. O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is steadfast love, and with him is plentiful redemption. And he will redeem Israel from all his iniquities. Amen. 다 같이 사도신경으로 우리 신앙 고백하겠습니다. Let's confess our faith with the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 댄 선생님 나오셔서 우리를 대표해서 기도해 주시겠습니다. Father, we are here to humble ourselves before you and to ask for forgiveness for our transgressions. We rejoice in the knowledge that you are always with us, keeping our souls safe from harm. Lord, give us the strength to avoid the temptations of this world and to please forgive us when we stray from the straight and narrow highway you have provided for us. Keep us and our families safe from the viruses that seem to be consuming the whole world, and help those who are sick to get better quickly. Give comfort to those families who have lost a loved one due to this sickness and any other calamity that may befall them. Help us to remember to take some time out of our daily lives to pray to you about the things we need and desire, and to read the words you have written down for us to teach us about the struggle of your people and how we ourselves can become better caretakers of each other. Satan knows all of our weaknesses, even the ones that we're not aware of. He is always attacking us with our own fears, jealousy, and envy of others who seem to be living better than us. Please, Father, stand next to us or carry us if you have to keep us fighting and never giving in to the dark side of ourselves. We cannot do this without you, Lord. Father, keep our Moksanim and his family safe and healthy. He is your humble servant and our spiritual guide. Thank you for bringing him to us. Thank you for our students who are working hard for their futures. Help them to stay focused not only on their careers, but on what you have in store for them as Christians.
We thank you for all the blessings that you give us every day, and we pray to you in Jesus' name. Amen. 같이 찬양 드리겠습니다. 태초에 말씀이 계시니 지극히 높으신 주 만물의 감주인 주 영광 예수 나타내셨네 그 이름 아름답도다 그 이름 아름답도다 나의 영원 예수 그리스도 그 이름 아름답도다 비교할 수 없네 그 이름 아름답도다 예수의 이름 우리를 위해 오신 주인의 하나님 따라 이해네 내 죄보다 크신 그 사랑 무엇도 끊지 못해 그 이름 경이롭도다 그 이름 경이롭도다 나의 영 예수 그리스도 그 이름 경이롭도다 비교할 수 없네 그 이름 경이롭도다 예수의 이름 그 이름 경이롭도다 예수의 이름 죽음 이긴 주 이장 지졌네 죄와 무덤 장착해 온 하늘이 외쳐 영광 찬양해 주 예수 다시 사셨네 맞설 자 없네 비길 자 없네 영원히 다스리는 주 모든 나라와 모든 영광과 모든 이름 위에 이름 그 이름 강력하도다 그 이름 강력하도다 나의 영 예수 그리스도 그 이름 강력하도다 대적할 자네 그 이름 강력하도다 예수의 이름 그 이름 강력하도다 예수의 이름 그 이름 강력하도다 예수의 이름 이 시간 하나님께 예물 드리겠습니다. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지께서 자식된 우리에게 모든 것을 주셔서 감사드립니다. 일터를 주셔서 감사드리고 우리에게 재물을 주셔서 감사드리고 재무 모을 능을 주셔서 감사드립니다. 아버지께서 주신 모든 것에 감사하는 마음으로 예물을 드립니다.
예물을 함량하여 주시고 받아 주시옵소서. 또한 예물을 드린 손길 위에 주님께서 축복으로 응답하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 오늘 말씀은 하나님을 경험하려면이라는 제목으로 같이 한번 살펴보겠습니다. 성경 말씀은 여호수아서 3장 1절에서 17절까지입니다. 우리 한 목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 아침에 일찍이 일어나서 이스라엘 사람들로 더불어 시팀에서 떠나 요단에 이르러서는 건너지 아니하고 거기서 유숙하니라. 3일 후에 유사들이 진중으로 두루 다니며 백성에게 명하여 가로되 너희는 레위 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤 매는 것을 보거든 너희 곳을 떠나 그 뒤를 쫓아라. 그러나 너희와 그 사이 상거가 2000규빗쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희 행한 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이니라. 여호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 스스로 성결케 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데 기사를 행하시리라. 여호수아가 또 제사장들에게 일러 가로되 언약궤를 메고 백성 앞에 건너라 하매 곧 언약궤를 메고 백성 앞에 나아가니라. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들로 알게 하리라. 너는 언약궤를 맨 제사장들에게 명하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 사시는 하나님이 너희 가운데 계시사 가나안 족속과 헷 족속과 히위 족속과 브리스 족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 여부스 족속을 너희 앞에서 정령이 쫓아내실 줄을 이 일로 너희가 알리라. 오라 온 땅의 주의 언약궤가 너희 앞서 요단으로 들어가나니 이제 이스라엘 지파 중에서 매 지파에 한 사람씩 12명을 택하라. 온 땅의 주 여호와의 궤를 맨 제사장들이 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물 곧 위에서 흘러내리던 물이 끊어지고 쌓여지리라. 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약궤를 메고 백성 앞에 행하니라. 요단이 모백 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 궤를 맨 자들이 요단에 이르며 궤를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 거쳐서 심히 멀리 사르난에 가까운 아담 업 변방에 일어나 쌓이고 아라바의 바다 여매로 향하여 흘러가는 물은 여전히 끊어지매 백성이 여리고 앞으로 바로 건널세. 여호와의 언약궤를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳어 섰고 온 이스라엘 백성은 마른 땅으로 행하여 요단을 건너니라. 아멘. 어떤 한국에 있는 대학생이 소화가 잘 되지 않아 가지고 항상 끄럭끄럭 그랬습니다. 그래서 그의 친구들이 그를 미스터 끄럭이라고 이름을 붙였습니다. 4년 내도록 끄럭끄럭 거리니까 도저히 견딜 수가 없었습니다. 그래서 이 사람이 담요 한 장 들고 산에 올라가서 소나무 밑에서 하나님한테 고쳐달라고 기도하기 시작했습니다. 밤중이 되었는데 하늘에서 성령의 빛이 그에게 내려와서 그의 소화병을 완전히 고쳐버렸습니다. 그래서 그날
시내로 내려가서 짜장면 집에 가서 짜장면을 곱빼기로 시키고 먹었는데 소화되지 않는 것이 어디 있습니까? 완전히 소화되어서 없어서 더 이상 짜장면을 못 먹을 정도가 되었습니다. 이분 같은 경우에는 실제로 자기의 발을 떼어서 기도하러 갈 때 그때부터 하나님의 기적의 역사가 시작되었습니다. 그 전에는 이루어지지 않았습니다. 오늘 본문에 보면 특히 여호수아서 3장 5절에 보면 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 기이한 일, 우리 영어 성경으로는 wonder이라고 되어 있고 우리 한글 성경에는 기사라고 되어 있습니다. 이 일을 보게 될 것인데 그들의 발을 떼어서 요단강 물에 넣을 때 그때에 하나님의 기적을 보게 되리라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 실제적으로 발을 실제로 떼기 전까지는 그들의 기적을 보지 못했습니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데서 역사하시고 하나님께서 우리의 삶 가운데서 기적을 행하시는데 그 조건들이 무엇인가? 무엇을 충족해야지 하나님의 기적을 우리가 느낄 수 있고 볼 수 있고 목도할 수 있는가? 오늘 성경에서 두 가지를 이야기합니다. 첫 번째는 우리 자신을 성결케 해야 됩니다. 3장 5절에 보면은 이스라엘이 요단강을 건너기 전에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희는 스스로 성결케 하라라고 말씀하십니다. 자신을 성결케 하고 거룩케 할 때에 하나님의 능력을 받아서 이 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 그 기적을 맛보게 됩니다. 이 성결이라는 말은 separation 또는 removal이라는 말입니다. 분리시키고 제거하는 것. 무엇을 분리하고 제거하느냐 하면은 하나님과 내 사이에 있는 contamination, 오물, 하나님과 내 사이를 가로막고 있는 더러운 것들, 이것을 제거하는 것을 성결이라고 이야기를 합니다. 이 성결을 하는 그 목적이 무엇이냐 하면은 오늘 성경에 있듯이 기이한 일을 경험하도록 하기 위해서입니다. 하나님이 행하시는 기이한 일을 경험하도록 하기 위해서 성결을 해야 된다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 먼저 너희들이 성결케 하라. 너희 자신을 깨끗게 하라. 그러면 너희가 요단강을 건너게 될 것이다 라고 말씀하시고 또 구약에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 메추라기를 주시기 전에 광야에서 먹을 고기를 주시기 전에 이스라엘 백성들에게 성결하라라고 말씀하셨습니다. 우리가 이 하나님의 기이한 일, 하나님의 보좌에 담대히 나아가서 우리의 구할 바를 구할 수 있는 것, 지금 우리가 구할 수 있는 그 방법을 히브리서 4장 16절에서 말씀하고 있습니다. 그것은 예수 그리스도의 피를 통해서 하나님의 보좌에 담대히 들어갈 수 있다고 이야기를 합니다. 이스라엘 백성들은 대속죄 이래 1년에 1차 대제사장이 지성소에 있는 하나님의 언약궤 위에 계신 그 하나님의 임재에 들어갈 수가 있게 되었습니다. 그때
대제사장이 해야 할 일은 양의 피를 그곳에 뿌리는 것이었습니다. 이와 마찬가지로 예수님께서 십자가에서 피 흘리셨을 때 그 피를 가지고서 하나님 아버지께서는 예수님께서는 하늘 보좌, 하늘 성소에 들어가셔서 하늘에 있는 그 언약궤 위에 자기의 피를 뿌렸습니다. 이 언약궤 위에 있는 시온자, 이것을 헬라어로 힐라스테리온이라고 하는데요. 그곳에는 하나님의 임재가 있는 곳입니다. 하나님의 임재에 들어가기 위해서는 예수님의 피가 반드시 필요로 합니다. 예수님의 피를 우리가 의지해서 하늘의 보좌에 우리가 담대히 올라가서 하나님 아버지께 우리의 구할 바를 필요한 것을 담대하게 구하라고 이야기하고 있습니다. 그러므로 하나님의 기이한 일을 경험하도록 하기 위해서는 우리 자신을 예수의 피로서 깨끗하게 할 필요가 있습니다. 또 이 성결해야 할 또 다른 목적은 불행한 일을 당하지 않도록 하기 위해서입니다. 구약 성경에서는 성결케 해야만 하나님 앞에 나아갈 때에 리스크, 아주 위험한 일을 당하지 않게 된다고 이야기하고 있습니다. 특별히 출애굽기 19장 22절에 보았을 때 제사장들이 자기 자신을 성결케 하지 아니하고 하나님께 나아가게 되었을 때 그들에게 화가 있게 되었다고 이야기합니다. 왜냐하면 하나님은 거룩하신 분이시기 때문에 우리 자신이 깨끗게 하지 아니하고 나아가게 될 때 화를 당할 수 있기 때문입니다. 나답과 아비후가 하나님 앞에 나아갈 때에 깨끗게 하지 않은 상태로 나아가게 되었을 때 불이 나와서 삼킴을 당하게 되었습니다. 거룩함이 없는 곳에는 항상 인권이 경시가 됩니다. 거룩함 없이 하나님 앞에 나아가게 되었을 때에 우시아 왕이 이마에 문둥병이 생기게 되었고 미리암도 하나님 앞에 거룩함 없이 나아가게 되었을 때 온몸에 문둥병이 생기게 되었고 고라가 하나님 앞에 성결함 없이 거룩하신 하나님 앞에 나아가게 되었을 때에 불에 삼키게 되었습니다. 심지어는 모세가 하나님 앞에 있는 큰 돌에 지팡이로 딱 한 번만 말로만 하라고 했는데 이 모세가 이스라엘 백성들 앞에서 불평하는 이스라엘 백성들 앞에서 자기가 갖고 있는 지팡이로서 그 바위를 2번 화를 내면서 때렸더니만 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 네가 나의 거룩함을 드러내지 않았기 때문에 너는 약속의 땅에 들어갈 수 없다라고 말씀하고 있습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 접근하게 될 때에 우리 자신을 성결케 해야 합니다. 하나님께서는 말씀하시기를 나를 경홀히 여기는 자에게는 내가 경홀히 여기고 나를 존중하는 자를 내가 그 자를 존중하게 될 것이라고 이야기하고 있습니다. 성결하는 방법은 구약에서는 한 3가지로 이야기를 하는데 첫 번째는 성적인 일을 하지 말라. 아주 하나님의 큰 일을 행하기 전에는 그것을 삼가고 또 구약에서는 하나님 앞에 나아가기 전에 깨끗한 옷을 입고 오라라고 그렇게 말씀하고요. 3번째로는 하나님의 말씀을 묵상하라. 하나님의 말씀을 묵상해서 하나님의 말씀이 그들의 마음 가운데 선한 것을 창조하는 그 마음이 되어야 된다라고 말씀하고 계십니다. 신약에서는 성결을 하는 방법이
우리 속에 있는 사륵스, 우리 속에 있는 육신을 성령의 검으로서 죽이는 일을 해야 합니다. 갈라디아서와 로마서에 보면은 사륵스, 우리 속에는 육신이 있습니다. 이 육신이 하는 일이 주로 크게 세 가지로 갈라디아서에서 말씀하시는데, 하나님을 대적하는 일을 하고, 두 번째로는 이웃을 대적하는 일을 하고, 세 번째로는 방탕한 일을 한다고 합니다. 그래서 신접한 자에게 나아가서 신과 거짓된 신과 접촉하는 그 일은 아주 더러운 일이고, 또 한국에서는 사주팔자 보는데, 사주팔자 보는 것은 하나님을 더럽게 보는 것입니다. 그래서 사주팔자 보는 것은 성결치 않은 모습입니다. 또 갈라디아서에 보면은 이웃을, 사람을 미워하는 것, 또 사람을 질투하는 것은 아무 이유 없이 마음속에 미워하는 마음이 나오는 것은, 이것은 하나님이 주신 것이 아니고 사단이 마음속에 불어 일으키는 것이다 라고 합니다. 그래서 우리가 우리 마음속에 갑자기 누구를 미워하고 싶은 그런 마음이 생기면 그것은 하나님에게서 온 것이 아니라고 할 수 있겠습니다. 또 방탕한 것, 막 큰 소리를 지르고 술을 마시고 막 떠들어대고 하는 그런 것들이 다 사륵스에서 나온다고 합니다. 이런 사륵스를 가지고서는 하나님 앞에 접근할 수 없고 하나님의 기이한 일을 경험할 수 없습니다. 하나님의 기이한 일을 경험하기 위해서는 성령의 검을 가지고서 이런 사륵스, 하나님을 대적하고자 하는 이런 마음, 또 이웃에 대해서 미워하고 보복하고 하고자 하는 이 마음, 방탕하고자 하는 이 마음을 성령의 검으로서 찔러 죽이게 될 때에 우리 자신이 거룩하게 된다고 말씀하고 있습니다. 성령의 생각은 생명과 평안이라고 로마서에서 분명하게 말씀하고 있습니다. 이 세상에는 똑똑한 사람은 많이 있지만은 거룩한 사람은 아주 적습니다. 이 세상에서는 아주 좋은 대학교 나오고 머리가 좋고 굉장히 인텔리전한 사람들은 많이 있지만은, 그러나 하나님 앞에서 자기 자신을 성결케 하고 깨끗게 하는 사람은 굉장히 숫자가 적습니다. 머리는 똑똑하지만은 성결치 않은 사람은 하나님의 기이한 일을 맛볼 수가 없습니다. 그러나 하나님 앞에서 거룩한 사람은 하나님의 기이한 일을 맛볼 수가 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 금그릇을 보거나 은그릇을 보거나 스펙이 좋은 것을 보는 것이 아니라 하나님께서는 깨끗한 그릇을 원하시기 때문입니다. 성경학자 중에 워런 윌스비라는 분이 계십니다. 이분은 B 시리즈, 뭐뭐가 되라라고 하는 그 책을 가지고 그런 시리즈를 가지고서 창세기부터 요한계시록까지 책을 쓰신 분이시고요. 그리고 이분은 강의를 아주 잘 하시는 그런 분이십니다. 이분이 지금은 나이가 굉장히 많이 드셨는데요. 지금도 강의하시는 거 보면은 아주 정정하게 굉장히 재미있게 강의를 하십니다. 그분이 이런 오랜 기간 동안 강의를 하시는데도 아무런 스캔들이 없이 오랜 기간 동안 이렇게 할 수 있었던 그 이유를 그의 제자들 중에 한 사람이 그에게 물었습니다. 물었더니만 이분이 말씀하시기를 오늘 여호수아에 있는 이 3장에 있는
너희 자신을 성결케 하라 라는 이 말씀이 그의 평생의 지표가 되었다고 이야기를 합니다. 그는 강의를 하기 전에 항상 자기 자신을 성결케 했습니다. 성결케 했더니만 그 성결케 된 그 마음에 성령의 능력이 그의 마음 가운데, 그의 머리 가운데 머물게 되었습니다. 하나님의 성령은 인텔리전한 그 기프트를 주십니다. 그것이 성령의 은사라고 할 수 있겠지요. 마음이 깨끗한 자 그 위에 성령의 능력이 머뭅니다. 그러나 우리를 깨끗게 하지 않으면, 성결케 하지 않으면 우리가 영적으로 공격을 당하게 됩니다. 사도행전 19장 13절에서 16절에 보면은 스게와라고 하는 제사장이 나오고 7명의 그의 아들이 나옵니다. 바울이 어디든지 갈 때마다 성령의 파워로서 귀신들을 쫓아내는 그런 일을 하자. 이것을 본 스게와의 7 아들이 귀신 들린 자에게 말합니다. 바울이 말하는 예수의 이름으로 명하노니 귀신아 그 사람에게서 나오라 하니까 그 사람이 말하기를, 귀신 들린 사람이 말하기를, 내가 바울도 알고 예수도 아는데 너는 누구냐 하면서 그 사람이 이 스게와의 7 아들의 1대7이죠. 거기에 덤벼들어 가지고 막 두들겨 패고, 그래서 이 사람이 7 사람이 너무 무서워 가지고 벗은 옷을 다 벗어버리고 피를 질질 흘린 채로 도망가 버렸습니다. 우리들이 성령으로 우리 자신을 거룩하게 하지 않으면은 사단의 밥이 됩니다. 그래서 우리는 하나님의 기이한 일을 맛보기 전에 우리 자신을 깨끗하게 해야 될 것입니다. 그래서 우리들이 예배 드리러 오기 전에 우리들은 기도할 필요가 있습니다. 우리 속에 있는 더러운 것들을 제하고 하나님께서 이 예배 가운데 역사해 달라고 기도를 해야 됩니다. 비즈니스 하시는 분들도 비즈니스 하러 가기 전에 자신을 깨끗하게 해야 합니다. 깨끗하게 하는 그곳에 하나님께서 함께 역사하십니다. 이 세상에 있는 비즈니스들은 하나님이 주신 일입니다. 그것이 종교개혁자들이 말한 것이죠. 하나님이 주신 그 일 가운데 기이한 일, 기사를 맛보기를 원하는 사람들은 자기 자신을 먼저 깨끗하게 해야 합니다. 학교에서 공부를 하시는 분들도 학교에 공부하러 가기 전에 집에서 먼저 기도로 셋업을 해야 합니다. 영적인 셋업을 해야 합니다. 자기 자신의 더러운 것을 제하여 버리고 성령으로 충만케 되었을 때의 그 사람과 아무런 기도도 없이 영적인 셋업도 되지 않은 채 학교에 가서 공부를 하는 사람 사이에는 엄청난 차이가 있습니다. 하나님의 기이한 것을 맛보느냐, 맛보지 않느냐가 거기에서 결정납니다. 또 오늘 본문에서는 우리가 하나님의 기이한 일을 맛보기 위해서는 하나님의 말씀에 순종해야 된다고 말씀하고 계십니다. 우리들이 발을 내딛는 이니셔티브, 먼저 자발적인 것이
보여야 기적이 시작이 됩니다. 제사장들이 오늘 이니시티브 먼저 발자국을 내밀을 때에 하나님의 기적을 맛보게 되는 것을 보게 됩니다. 오늘 본문에서는 하나님께서 제사장들에게 언약궤를 메고서 먼저 요단강으로 접근하라고 이야기하고 있습니다. 이 언약궤라는 말의 의미는 뭐냐? 한번 파워포인트 좀 보여주시죠. 이 언약궤의 의미는 이 언약궤는 아카시아 나무로 만든 것인데요. 그리고 그 위에다가 금으로 도금한 것입니다. 그 위에 보면은 천사 2개가 있고 이것이 시온자라고 하는데요. 여기에 하나님이 앉아 계셔서 은혜를 베푸는 자리라 해서 시온자라고 합니다. 이것의 의미는 하나님의 presence, 하나님의 임재입니다. 하나님이 함께 하신다는 증거입니다. 구약에는 광야에서 이스라엘 백성들의 길을 인도하신 분이 바로 이 언약궤입니다. 언약궤에 계신 하나님이죠. 하나님이 인도하시고 하나님이 임재하셔서 대적을 물리치시고 하나님이 광야의 배고픔을 물리치시면서 만나와 메추라기와 물을 주시고 이 하나님의 임재가 홍해를 가르게 하시고 적들을 물리치게 하시고 현재 이 하나님의 임재는 우리들 가운데 있습니다. 예수님께서 말씀하시기를 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 있느니라 라고 말씀하고 있습니다. 우리들 가운데 예수님이 함께 계시고 우리들 가운데 성령 하나님이 함께 계십니다. 이것이 언약궤의 의미입니다. 이 하나님의 임재는 계속해서 우리들 가운데 역사적으로 많이 임재했습니다. 타머스 퀘이너스, 그 유명한 교회 역사에 머리가 아주 큰 그 사람 머리 위에 성령이 임재하였더니만 자기의 머리로 하나님의 존재를 증명하려고 했던 그 자가 하나님을 직접 만나게 되자 더 이상 그렇게 하지 아니하고 자기의 신학 대전을 스탑했습니다. 왜냐하면은 자기의 영이 직접 하나님을 만났기 때문이었습니다. 이 언약궤를 메고 제사장이 최전방으로 홀로 나아가라고 하나님께서 말씀하십니다. 그림 하나 보여주시죠. 아멘. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이스라엘 제사장들에게 최고 먼저 언약궤를 메고 요단강으로 접근하라고 이야기를 하십니다. 그리고 언약궤 맨 제사장들과 뒤에 따르는 사람들 사이에는 1km, 2000규빗을 띄우고 먼저 앞으로 가라고 이야기를 합니다. 지금 전쟁하러 가는데 이런 전략, 하나님의 전략은 지금까지 전쟁사에서 한 번도 있지 않은 전략입니다. 2000규빗 앞에 최고 앞에 이 제사장이 앞에 나아간다는 것은 적군을 향해서 나아간다는 것은 굉장히 위험한 일입니다. 왜냐하면은 그곳에 적군이 매복해 있어서 이 제사장들을 그 자리에서 죽일 수가 있기 때문이었습니다. 그러나 이 제사장들이
하나님의 명령에 순종해서 나아가게 되었을 때 하나님의 보호막이 그들을 지켰습니다. 두 번째 제사장들에게 하나님께서 또다시 명령 내리시기를 너희들이 요단 강물에 이르게 되면은 너희 제사장들의 발이 이 흘러 넘치는 요단강 물의 엣지 가장자리에 먼저 발을 대라라고 말씀하십니다. 파워포인트 한번 보여주시죠. 이 오른쪽 그림에 보면은 제사장들의 발이 먼저 요단강 물에 먼저 닿는 일이 일어나게 됩니다. 다음 장 보여주십시오. 지금 이스라엘 백성들이 제사장들이 이 요단강을 건널 때의 이 강의 상태입니다. 지금 상태는 우기 때입니다. 비가 엄청 많이 내릴 때입니다. 이때는 북쪽에 있는 헐몬산이라고 하는 산에서 거기에 있는 눈과 그리고 얼음이 녹아서 물이 엄청 많이 위에서 북쪽에서 남쪽으로 내려오고 있고, 그리고 그때는 폭우 시기입니다. 우기 때여서 물이 엄청나게 많이 내려오고, 그리고 거기에 있는 토사, 흙들이 함께 강력하게 급물살로 지금 내려오고 있는 상태입니다. 그래서 이 물이 엄청나게 많아서 건기때는, 위에 있는 건기때는 깊이가 한 1m 되지만은 우기때가 되면은 깊이가 3에서 4m 정도가 됩니다. 그리고 강의 폭도 건기 때는 한 30m 되지만은, 그리고 우기 때는 1.6km 정도 되는 엄청나게 긴 이 강의 폭이 됩니다. 다음 장 좀 넘겨주시죠. 그래서 이거는 실제적으로 어떤 분이 1937년에 요단강이 범람했을 때의 모습을 사진으로 찍은 것입니다. 이렇게 엄청나게 깁니다. 길고, 그리고 그 집 뒤쪽에 보면은 이 다리가 있는데요. 이 다리 그 굉장히 높은 다리인데 거기까지 물이 완전히 꽉 차 있는 상태입니다. 이런 상태에서 제사장들이 먼저 들어가게 되는데, 물살이 엄청나게 빠르고 물이 많고 넓은 이곳에 먼저 그들의 발의 엣지, 발을 물의 엣지 부분에 담갔을 때에 아주 놀라운 기사가 일어나게 됐죠. 제가 어렸을 때에 저희 어머니 따라가지고 홍수가 난 그곳에 발레하러 가신 어머니를 따라서 옆에서 놀다가 홍수에 확 휩쓸려 간 적이 있습니다. 홍수가 굉장히 무섭습니다. 그리고 제가 군에 있을 때에 임진각을 도하 작전을 많이 했는데요. 그때 비가 많이 오고 그 도하하기 위해서 임진강 저쪽과 이쪽 사이에 아주 굵은 쇠줄이 있습니다. 쇠줄, 그것을 잡고서 M16을 메고서 가는데 물살이 장난이 아닙니다. 우리 부대원 중에 한 사람이 지나가다가 너무 물살이 세어가지고 손을 놓게 되어서 떠내려가 버렸습니다. 그래서 그 건장한 군인도 나중에는 찾지 못해서 죽게 되었는데, 지금 그런 상태입니다. Fresh water, 굉장히 빠르고 급물살이고 물량이 많은 이곳, 도저히 건널 수 없는 그곳. 그때는 배도 없고 또 건널 수 없는 있는 그 다리도 없었습니다. 이런 가운데 하나님이 제사장들에게 너희의 발바닥을
물에 되어라 했을 때 이 사람들이 조마조마했지만은 아주 겨자씨만한 믿음 갖고서, 작은 믿음 갖고서 발을 되었더니만 갑자기 물이 끊어지기 시작했습니다. 그들이 발 밟는 곳 한참 위에까지 물이 싹 올라가서 아담이라고 하는, 사르단이라고 하는 그 지역까지 물이 다 끊기고, 그리고 물이 계속해서 쌓이게 되었습니다. 마치 댐처럼 쌓이게 됐죠. 후보댐을 한번 생각해 보십시오. 그 큰 후보댐, 물이 지금 위에서 계속해서 내려오고 물이 점점 쌓입니다. 점점 쌓여서 막 높아지게 됩니다. 그때 이 물의 압력이라는 것은 엄청나겠지요. 그런데 오늘 여기에 보면은 하나님은 이 전능하신 하나님으로 나옵니다. 하나님의 힘이 이 프레셔, 물의 프레셔, 쌓이는 프레셔를 막고서 있는 겁니다. 그들의 발을 바닥에 대었을 때에 물이 갈라지고 힙되고, 그리고 이 바닥이 아주 마른 땅이 되었다고 이야기하고 있습니다. 요단강물이 마르게 됐고, 또 하나님께서 역사하시게 되었을 때 그 큰 홍해의 바닥이 마른 바닥이 되었고, 또 창세기에 보면 3일째에 하나님께서 땅과 바닷물을 가르면서 땅을 마른 땅 되게 하셨다. 사람이 살 수 있는 땅이 되게 하셨다. 그리고 요한계시록 21장에 보면은 하나님께서 새 하늘과 새 땅을 이 땅에 임하게 하실 때에 바다 물을 없애버리겠다. 사단이 나오는 사단의 시원인 이 바다를 없애버리고 마른 땅이 되게 하겠다라고 말씀하셨습니다. 언제 물이 끊어지고 마른 땅이 되었습니까? 제사장들이 그들의 발바닥을 물에 대었을 때, 위험하게 보이는 그 물에 발바닥을 대었을 때 하나님의 기이한 일, 기사를 맛보게 되었습니다. 제사장들은 그 나라의 지도자라고 할 수 있겠죠. 영적인 지도자라고 할 수 있겠습니다. 현재 우리들도 마찬가지입니다. 여러분이 처해져 있는 장소, 학교, 직업, 이 모든 장소에 있는 지도자들이 하나님을 의지해서 어려움 가운데 있는 그곳에 먼저 발을 내디딜 때에 하나님의 기적을 맛볼 수가 있습니다. 마틴 루스가 그러했습니다. 마틴 루스가 있을 그 당시에 바티칸, 이 로만 캐서릭 처치의 바티칸에는 지금까지 내려왔던 아주 제우스 신상 같은 이방의 신상들이 가득했고요. 그리고 바티칸의 건물을 증축하기 위해서 연옥에서 바로 이 천국으로, 전당으로 가는 표 티켓을 팔았습니다. 엄청난 큰 부패가 있었지요. 그런데 아무도 이것을 말하지 않습니다. 그런데 마틴 루스가 95개 조항을 글에 적어서 벽보에 붙이기 시작했을 때에 그의 발바닥을 물에 대었을 때에 온 유럽으로 번져나가기 시작했습니다. 종교개혁이 일어나게 되었고요. 하나님을 찾는 역사가 일어나게 되었습니다. 하나님의 기적을 맛보기를 원하는 사람은 먼저 그 어려운 상황에 먼저 발을 내디뎌야 합니다. 베드로도 마찬가지죠. 베드로와 그의 친구들이 갈릴리 호수에서 배를 젓는데 큰 풍랑이 일어났지요. 배가 뒤집어질 것 같은 그런 상황이어서 이 사람들이 아주 힘겹게
배를 졌습니다. 그때 그 배 안에 있던 한 제자가 베드로에게 말합니다. 우리의 주님 예수님께서 물 위를 걸어오신다라고 했을 때 베드로가 자기의 발을 물에 내었을 때 어떤 일이 일어났습니까? 그가 물 위를 걷는 기적을 맛보게 되었습니다. 하나님의 기적을 맛보기를 원하는 사람은 먼저 발을 내디뎌야 합니다. 이 강단에서 설교하는 사람도 마찬가지입니다. 설교하는 사람은 항상 컨디션이 좋은 건 아닙니다. 컨디션 좋은 것은 52주 중에 한 몇 번 될까요? 나머지는 별로 컨디션이 좋지 않습니다. 그렇지만 좋지 않은 상태에서도 올라와서 먼저 설교하기 시작합니다. 먼저 발을 내딛습니다. 그러면은 하는 도중에 하나님께서 힘을 주시고 설교할 수 있는 능력을 주십니다. 비즈니스맨도 마찬가지입니다. 제가 달라스 살 때에는 그곳에 도넛 가게들이 엄청나게 많았습니다. 한국 분들이 도넛 가게를 많이 하는데요. 도넛 가게 하시는 분 대부분이 크리스찬들입니다. 이 크리스찬들이 일주일 내내 일을 합니다. 하루도 가게를 닫는 일이 없습니다. 왜냐하면 가게를 닫으면 재정적으로 파탄에 이르지 않을까 하는 걱정 때문입니다. 마치 제사장들이 이 엄청나게 흘러내리는 그 물에 잘못되다가는 죽지 않을까 하는 그런 패닉 상태에 빠지기 때문입니다. 그런데 아주 중요한 일이 일어났습니다. 그 크리스찬 도너스 가게 주인 중에 한 사람이 하나님 말씀에 따라서 일주일 중에 어떤 날이든지 한번 안식하라. 그 말씀에 감동을 받아서 그분이 자기 가게 앞에다가 주일은 쉽니다라고 적어놓고 주일날 쉬기 시작했어요. 문을 닫아버렸습니다. 그랬더니만 그 다음 주부터 매상이 떨어지기 시작했습니다. 그러다가 다시 정상으로 올라갔습니다. 왜냐하니까 지금까지 왔던 그 손님들이 주일날 주일날 왔던 그 손님들이 다른 날로 계속해서 더 많이 왔기 때문이었습니다. 우리들이 하나님의 기적을 맛보려고 하면 먼저 우리의 발을 내딛는 시도가 필요로 합니다. 어떤 에어리아에서 일을 하든지 간에 마찬가지입니다. 두 번째로 우리들이 기적을 맛보기 위해서는 고통을 인내하며 견뎌내야 합니다. 다음 포인트, 파워포인트 좀 보여주십시오. 제사장들이 먼저 요단강 물에 발을 되었을 뿐만 아니라 그리고 이 물이 스탑된 후에 이 제사장들이 잘 보이지 않겠지만 강의 중앙으로 자리를 옮깁니다. 자리를 옮기고 이 언약궤를 맨 채로 한나절 한 6시간 동안을 그곳에 계속해서 서 있게 됩니다. 그들이 계속해서 서 있을 동안 물이 한 방울도 내려오지 않게 되었습니다. 한 0.8km 정도 이 중앙으로 걸어 들어가서 6시간을 언약궤를 메고 서 있는다는 것은 굉장히 힘이 듭니다. 언약궤 안에는 궤 안에는 하나님께서 모세에게 주신 2개의 큰 돌판이 있습니다. 십계명을 지은 거 굉장히 무겁습니다.
네 사람의 제사장이 6시간 동안 이걸 메고 서 있는다는 것은, 계속해서 지속해서 있는다는 것은 굉장히 힘이 듭니다. 마치 팔이 빠질 것 같을 것이죠. 그런데 이 사람들이 계속해서 6시간 동안 있게 되었을 때에 그 뒤에 따르는 200만 명의 이스라엘 백성들이 다 건너게 되었습니다. 그들이 계속해서 이 제사장들이 계속해서 하나님의 말씀에 순종했기 때문에 이 놀라운 기적을 오랫동안 누릴 수가 있게 되었습니다. 이것은 마치 이스라엘 이 제사장들이 언약궤를 6시간 들고 서 있는다는 것은 마치 우리들이, 여러분, 제가 초등학교 다닐 때에 선생님한테 잘못해가지고 벌로서 글상 들고 서 있는 거 마찬가지입니다. 여러분 혹시 잘못해서 선생님한테 들켜가지고 벌로서 글상을 들고 써본 적 있으신 분 있습니까? 없어요? 여러분 다 착한 학생이었는 모양이죠. 저는 여러 번 있습니다. 그래서 저는 선생님을 싫어합니다. 한 30분 정도요, 이거 글상을 들고 서 있으면은 팔이 막 떨어질 것 같고요. 그리고 정신이 혼미해집니다. 이러다가 그냥 가버리는 것이 아닐까 할 정도로 굉장히 힘이 드는데, 이 제사장들은 그 무거운 것을 들고 6시간 동안 지속했습니다. 지속하는 동안 이 언약궤에 있는 하나님의 임재, 이 하나님의 능력이 이 제사장들이 계속해서 지속적으로 순종할 수 있는 힘을 주었던 것입니다. 만약에 제사장들이 이 강 중앙에서 이 언약궤가 무겁다고 해서 땅에 놓아버렸다면 어떤 일이 일어나게 되었을까요? 그들은 더 이상 하나님의 기적을 맛보지 못하게 되었을 것입니다. 하나님의 능력을, 하나님의 기사를 계속해서 맛보고자 하는 자는 계속적인 순종이 필요로 합니다. 잠시 동안 순종했다가 그냥 치워버리면은 하나님의 임재를, 하나님의 능력을 계속해서 맛볼 수는 없습니다. 아론과 훌이 마찬가지였죠. 아말렉을 향해서 이스라엘 백성들이 전쟁을 하는데 모세가 든 이 지팡이 손이 위로 올라가면은 이스라엘 백성들이 아말렉에 대해서 이기지만은, 이 모세가 힘이 들어가지고 이 지팡이를 땅으로 내리면은 아말렉이 이기고 이스라엘이 패배하는 그 일이 일어나게 되었죠. 그때 아론과 훌이 돌 무더기를 갖고 와서 아론 밑에, 엉덩이 밑에 놓고 앉으라 하고, 아론과 훌이 이 모세의 지팡이를 오른쪽과 왼쪽에서 계속해서 올려버렸더니만 계속해서 승리했습니다. 하나님의 기적을 맛보기를 원하는 사람은 계속해서 하나님께 순종해야 합니다. 고려시대에 바위를 깨는 사람들이 있었습니다. 그 당시에는 요즘 현대와 같이 큰 바위를 깨는 기계가 없었기 때문에 그 당시에는 이 바위에다가 석공들이 조그마한 구멍들을 몇 개씩 만들고 거기에다가 삼나무를 끼워 넣습니다. 삼나무를 끼워 넣고 이 삼나무에다가 물을 계속해서 줍니다. 물을 계속해서 줍니다.
그러면은 이 삼나무가 부풀어 오르면서 조금씩 이 바위에 틈을 만듭니다. 그러다가 어느 시점에 딱 이르게 되었을 때는 그 큰 바위가 옆으로 쫙 쪼개지는 그 일이 일어나게 됩니다. 그런데 만약에 석공이 중간에 귀찮다고 해가지고 이 삼나무에 물을 계속해서 주지 않게 되었다면 그 쫙 깨어지는 기이한 일은 일어나지 않게 되었을 것입니다. 현재도 마찬가지입니다. 하나님께서는 요수아 시대 때의 하나님뿐만 아니라 지금 우리의 삶 가운데서도 하나님께서 역사하십니다. 그 하나님의 역사하심을, 기이한 일을 맛보려고 하면은 계속적으로 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 무릎을 꿇고 나아가야 합니다. 그때에 우리가 하나님의 기적을, 기사를 맛보게 됩니다. 공부하시는 분도 마찬가지, 교회에서 일하시는 분도 마찬가지입니다. 우리 다 같이 한번 기도하겠습니다. 우리들은 이 세상에 살아갈 동안에 하나님의 기이한 능력을 생각만 하고 바라보기만 할 것이 아니라 여호시아 시대 때의 이스라엘 백성들이 경험했던 그 기이한 일을 직접 체험해야 됩니다. 하나님께서는 여러분의 삶 가운데서도 기적을 일으키실 수가 있습니다. 원자를 일으킬 수 있습니다. 기사를 일으킬 수 있습니다. 그 하나님의 기사를 맛보기를 원치 않습니까? 우리 자신을 성결케 해달라고 같이 기도하겠습니다. 그 어려운 일 가운데 우리의 발자국을 먼저 내딛도록 우리의 마음의 강력함을, 믿음을 달라고 같이 기도합시다. 하나님께서 시작하신 그 기이한 일, 여러분의 삶에서 지금 시작하신 그 기이한 일이 계속해서 일어날 수 있도록, 우리의 순종이 계속해서 이어질 수 있도록 같이 기도하겠습니다. 우리의 학업 가운데서 역사하시는 하나님, 아버지께서 우리에게 기이한 일을 맛보게 하셔서 감사드립니다. 하나님 아버지, 계속해서 하나님의 기이한 일들, 하나님께서 역사하시는 것을 경험하기를 원합니다. 하나님 아버지, 우리의 순종의 무릎이 계속해서 이어갈 수 있도록 우리의 무릎을 강하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 사업장에서 하나님을 경험하기를 원합니다. 우리 자신을 깨끗게 하시며 우리의 기도의 무릎을 강력히 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 교회가 하나님을 경험하기를 원합니다. 아버지 앞에서 우리의 가슴 속에 있는 사륵스를 제거하는 일들을 행할 수 있도록 도와주시옵시고, 아버지께서 주신 그 기이한 일들을 맛볼 수 있도록 우리의 발자국을 내밀 수 있도록 도와주시옵시고, 순종의 무릎을 더욱더 강하게 주님께서 인도해 주시옵소서.
기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 지금 우리 권사님 많이 아프십니다. 하나님 아버지께서 만져주시고 터치하여 주시어서 그 아픈 마음과 육체를 고쳐주시고 힐링하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 또한 우리 교회 내에 있는 많은 분들이 마음이 많이 아픕니다. 하나님께서 어루만져 주시고 감정적으로, 육체적으로, 영적으로 힐링하는 역사가 그들에게 임할 수 있게 도와주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 향해서 발을 내딛고 하나님 앞에서 성결함으로 계속해서 하나님께 순종의 무릎을 꿇어서 하나님을 경험하고자 하는 달라시 모든 성도들에게 있을지어다. 아멘.